दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव महाराज निमरता की मूरत। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि ऐसे गुण ने अथाह जिन्हों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जे कवि जी नहीं कर सकते जिन्होंने गुरु प्रताप सूरज की रचना की, तो असी किवें कर लांगे। कहते पवित्रता जिहड़ी पावनता है सब उन्होंने अंदर है। शरीर कितना पवित्र ते पावन है। जिहड़े अवतारी पुरख होंदे ने उन्हां दा शरीर भी विलक्षण होंदा है। उन्हां दी पीठ जिवें साडे वर्गी नहीं होंदी। महाराज के शरीर तो इन्नी पवित्र किरणा निकलदियां ने कि जिथे आस पास सारा माहौल ही जिवें पवित्र कर दिंदियां ने। महाराज इन्ने मिठे ने, इन्ना दर्शन रस वाला है। जो दर्शन करता है भावना नाल उहदे नैन संतोखे जाते हैं। उहदे अंदर संतोख के सबर अपने आप ही आने लग जाता है। महाराज के दर्शन ऐसे हैं, बड़े मिठे ने। महाराज हर समय मिठे वचन ही बोलते हैं, कल्याण करने वाले। मिठे ते कल्याण करने वाले वचन ते बोलते हैं, पर उहदे विच भी सार ते असार का पूरा ध्यान रखते हैं। महाराज बिना सार तो नहीं वचन बोलते, जिहदा कोई मतलब ही ना होए। जिवें असीं कई बार मिठे वचनों तो भाग ले लैंदे आ, भावें सामने वाले का मूँह रखण लई ही वचन बोल दिते जाण। नहीं, महाराज सार ते असार का भी ध्यान रख के बोलते हैं। महाराज कल्याण लई बाणी भी उचारते हैं। महाराज जो जी आते ने उन्होंने हर तरह का दान जिवें दा उन्होंने लोड़ीदा है उवें दा दान भी देंदे ने। फिर उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू जी नाल जोड़ना भी करते हैं, जो कि उन्होंने परम कल्याण हो सके। महाराज गरीब निवाज ऐसे गुसाई हैं जिहड़े कोई भी आ जाए, जिन्हों का कोई नाथ नहीं, जिन्होंने कितने कोई टिकाणा नहीं मिलता, उन्होंने इत्थे आके टिकाणा मिल जाता। भाई गुरदास जी कहते महाराज ते वो वैद ने, सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। जिहड़े पंज रोग ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार असाध ने, जिन्होंने कोई भी वैद साध नहीं सकता, ठीक नहीं कर सकता, उपचार नहीं कर सकता। महाराज वो रोगों का निवारण करके निरोगी बना देंगे ने अपने वर्गा। जैसे महाराज आपने रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। महाराज सारे संसे के भुलियां तो वखरा, भुलना तो वखरे कर देंगे, निखेड़ा कर देंगे। अंदर कोई माया का भरम नहीं रहन देंगे। सो सतगुरु तन तन जिन भरमगढ़ तोड़िया, सो सतगुरु वाह वाह जिन हर सियों जोड़िया। महाराज कृपा दे घर ने, दयालुता दे घर ने, इन्ने खजाने ने कि जिन्ना मर्जी टुटी जाइए मंगी जाइए असी रज जावांगे। महाराज दे खजाने नहीं मुकड़े। महाराज की सिफत नाल जुड़िए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं जो महाराज की सिफत नाल जुड़ना करिए ना, चाहे कीर्तन रूप में, चाहे कथा रूप में, चाहे विचार रूप में, संगत जी ऐसा जुड़ना करो कि किसी दूसरे को ते की ओदा ते की तप भंग करना है, कि सुरत को तेरे की तोड़ना है। साडी अपनी सुरत भी ना टुटे, चाहे कोई कितना ही कहते ने शोर हो जाए। उन्होंने घण वजो इस तरह कहते कि सूख सूख करते हो, जी तेज नाल बोली भी आ रही ना सामने, साडे कन तो पार होके निकल गई है, पर साडा ध्यान ऐसा जुड़िया होए सानू पता ही ना लगे। तो दूसरे का भी सुरत भंग ना होए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो आके गुरु घर विच कथा कीर्तन चल रहा है, सब जुड़ी है संगत, कोई ऐसी हरकत करता है जिहदे नाल संगत का ध्यान टुटदा है, संगत गुरु साहब को छड्ड के उन्होंने वचन को छड्ड के उहदे वाल वेखण लग जाती है। हरकत ऐसी होती है ना कि महाराज असीं गुरु साहब वाल वेख रहे हैं, उन्होंने दर्शन कर रहे हैं मन नाल सुरत नाल, ते उहनूं छड्ड के असीं उहनूं वेखण लग पए जिन्हें हरकत की है। ते हरकत करने वाले का जिहड़ा करम है ना, हरकत करना बहुत भारी है। महाराज आप कहते गुरु गोबिंद जब धक्के लगाए, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जम के धक्के लगाते हैं जिहड़ा सुरत तोड़न का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीक बन के महाराज तो सुरत तोड़ के अपने वाल जोड़
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਹਮੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ, ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੁਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਐਸੀ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ। ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਹਨ, ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਚਾਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆਏ। ਐਸਾ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ, ਦੇਖ ਆਈਏ। ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਹੋ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨੇ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਯੋਤੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਜਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਟ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾएंगे, हम ऐसे उनके कहने पे चले जाएंगे। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਹਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ हैं, मैं नहीं किया हम मतलब ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਾਸ। ਪਰ ਦਾਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਸ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
सिख ने बाबा बुड्ढा साहब जी, भाई गुरदास जी बड़े निमरता सहित आदर सहित बेनती की। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਹਮ ਆਏਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਮ ਆਏਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਸਜ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਬੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਛਕਾੜ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਤਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਹੈ ਆਪਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਵਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੁੱਠੀ ਥਾਲੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਪਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਪੱਤਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਪੋਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 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 ਜੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੇਵਦੇ ਆ, ਜੈਸਾ ਚਿਤਵਦੇ ਆ, ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਠੰਡ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਕਤੀ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜੜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਲ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਰੱਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੱਲਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਮਝਾਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜਾ ਰੱਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਛਿੜ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪੜ ਸੋਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਆਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਜਕ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਦੇਖਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਲਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾ। सब दत्ता दाता एक है सबको देवनहार, देते तोड़ ना आवे अगलत परे भंडार। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗੀਏ, ਪੀਣ ਲੱਗੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਂਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਲਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ और टाइम पास करना है ना। तो वो महाराज की बाणी जी है वो कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि वाहो वाहो बाणी निरंकार है, वाहो वाहो बाणी सच है, वो कल्याण करती है, निरंकार स्वरूप है, वो सच स्वरूप है। ते करता पुरख ने आप मुंह कढ़ाई है, जैसी में आवे कसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। महाराज ने वैसा ही ज्ञान किया है जैसी कसम ने बाणी बुलवाई है। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ, ਇਕੱਠਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਜਾਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5 ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, 10 ਜਾਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। फिर जिहड़ी संगत है, जिहड़े सिख ने उन्होंने बांह थोड़ी ना छड्डनी है, उन्होंने किसी आसरे छोड़ना है ना। फिर महाराज ने विचार की उन्होंने ग्रंथ साहिब के आसरे छोड़ना है। शब्द गुरु सुरत तन चेला। महाराज ने यह विचार की कि उन्होंने फिर शब्द गुरु, गुरु मेरे संग सदा है नाले। महाराज ने फिर ये जो विचार की कहा कि जो धन गुरु अमरदास महाराज के साहिबजादे ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। फिर महाराज कहते मुस्कुरा के कि बाबा मोहन जी ने बड़े मस्त सुभाव के ने, वो किसी की गल सुनते नहीं, हर समय समाधि विच ही लीन रहते हैं। फिर किवें उन्हां कोलों पोथियां लईयां जाण, क्योंकि महाराज जानते ने, अंतरजामी ने कि बाबा मोहन जी इस वक्त भी समाधि विच ही बैठे हुए हैं। कहते फिर वो मस्त सुभाव के ने, किसी की गल नहीं सुनते, अपनी ही गल करते हैं। तो उन्हां कोल पोथियां किस तरह लईयां जाण? ते भाई गुरदास जी बोल पए कि महाराज मेरे भरा है, मैनू भेजो, मैं जाके लिया। भाई गुरदास जी ते बाबा मोहन जी चाचे ताए दे। बाबा अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी ने जिहड़े भरा दे बेटे ने, बीबी भानी जी दे भरा लगते ने भाई गुरदास जी, और धन गुरु अर्जन देव जी दे मामा जी लगते हैं। ते आपस में भरा भरा होए कजन्स, कहते कि मेरे भरा हैगा, मैनू भेजो महाराज, मैं मिल भी आवांगा बाबा मोहन जी नूं, मोहरी जी नूं, सारियां नूं, अपने भरावां नूं, ते मैं जाके पोथियां भी लियावांगा। महाराज अपने मन च मुस्कुरा के सोचते ने कि असीं ते क्या नहीं भाई गुरदास जी नूं भी तुसीं जाओ। अपने आप ही खड़े होकर कह रहे हैं ना कि मैं लियावांगा, मेरा भरा है। जबकि गुरु साहब की कह रहे हैं? गुरु साहब कह रहे हैं कि बड़े मस्त सुभाव दे ने, काम औखा है, उन्हां कोलों पोथियां लैके आउण वाला काम औखा है, वो किसी की गल नहीं सुनते। पर अगों ने भाई गुरदास जी कह रहे हैं मेरा भरा है, मान है ना, मेरा भरा है, तो मैं जाके लिया। महाराज को तो पता है कि पोथियां मिलनियां नहीं है, पर महाराज कहते हैं ठीक है भाई गुरदास जी तुसीं जाना करो। भाई गुरदास जी को बड़ा चाह है कि मैं अपने भरावां नूं मिलांगा, यह महान कारज होने लगा है। भाई गुरदास जी भिखारी ने, ज्ञानी ने, उन्होंने बाणी कितनी रची है, वारा किनिया उन्होंने असीं पढ़ते हैं। महाराज ने कबूल कीतियां संगत विच कि भाई गुरदास जी दी वारा पढ़दियां ने। जिन्हां दा सुभाव ही ऐसा है ते उन्हां नूं ते इस कारज लई चाह बड़ा आएगा ना, ते चाह विच महाराज की आज्ञा तो बगैर आप बोल पए कि मैं जाके लैके आऊँ। तो फिर जो महाराज ने कहा लैके आओ, 2 दिन का सफर तय करके ब्यासा के कोल गोइंदवाल साहब पहुँचते हैं। जाके पहले बोली साहब स्नान करते हैं, स्नान करके लंगर पानी छक के चबारा साहब जाते हैं जिथे निवास स्थान है बाबा मोहन जी का। ते जाके की वेखते हैं दरवाजे बंद ने।
जाके दरवाजा खटखटाते ने, बहुत खटखटाते ने, बहुत आवाजा मारते ने, अंदरों कोई आवाज नहीं आती, कोई किसी सवाल का जवाब नहीं आता। दरवाजे खटा खटा के थक थक के फिर बोलते ने, मोहन जी मैं आया गुरदास आप जी का भरा, मोहन जी मैंने धन गुरु अर्जन देव महाराज ने भेजे है, मोहन जी मैं पोतियां लैन आया, मैं पोती साहब लैन आया, मोहन जी महान कारज रच रहे ने गुरुदेव साहब, मैं गुरुदेव साहब के घर जानू आया, दरवाजा खोलो मेरी आवाज सुनो। पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जदों कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने जिहड़े भरा ने मोहन जी के छोटे मोहरी जी, बाबा मोहरी जी आके मिले, उन्होंने पता चलिया भाई गुरदास जी आए हैं, आके मिलना किया ते भाई गुरदास जी को समझाना किया कि कोई फायदा ही नहीं होएगा। आप जी को तो पता है कि उनका स्वभाव कैसा है, वो अपनी मर्जी नाल किवाड़ बंद करके समाधि च लीन हो जाते हैं, अपनी मर्जी नाल दरवाजा खोलते हैं। जे उन्होंने गुस्सा आ गया तो बड़ा छोटे का लिहाज भी नहीं करते कि कुछ भी बोल देते हैं। तुसी ना खटखटाओ, जिद्दे ना हो ते तुसी जाके महाराज नूं दस दिओ कि वो समाधि विच बैठे ने ते दरवाजा नहीं खोलते। थक के भाई गुरदास जी वापस गए, जाके गुरु साहब के चरणों च बेनती की कि महाराज कारज सफल ही नहीं हुए, मां मोहन जी ने तो दरवाजा खोलिया ही नहीं। ते गुरु साहब का विचार करते ने की करिए। बाबा बुढ़ा साहब जी उस समय संगत विच बैठे ने। बाबा बुढ़ा साहब जी सोचते ने कि भाई गुरदास जी का मन बड़ा छोटा हो गया है कि जड़ा मैं काम करन गया सी वो काम पूरा नहीं होना है ना, मन छोटा हो गया ना सिख का, सिख आपस में भरा ने। ते बाबा बुढ़ा साहब जी मन विच विचार करते ने कि इन्हां दा मन छोटा ना होवे, मैं भी कहां गुरु साहब को कि गुरु साहब मैं जाना तो पोती साहब ले आना, पोती साहब तो मैंने भी नहीं मिलणगे। बाबा बुढ़ा साहब जी कहते उन्होंने, बाबा बुढ़ा साहब जी जानते नहीं कि यह कारज सतगुरु ने आप ही पूरा करना है। तो फिर कहते कि इस नाल मेरी गुरु की शोभा भी बड़ी होएगी कि पहले गुरदास जी गए, फिर बाबा बुढ़ा जी अपने मन च ना अपने आप को बुढ़ा कर लिया, फिर बुढ़ा गया तो कोई कारज ना बढ़िया, फिर गुरु साहब ने कारज पूरे किए। भी दोनों गल्लां होणगियां, भाई गुरदास जी का मन भी नहीं छोटा होएगा कि मैनू नहीं मिलियां, उन्होंने लगेगा बाबा बुढ़ा साहब जी भी नहीं मिलियां, है ना, मन में यह आएगा। तो एक कारज होर सवरेगा, मेरे गुरु की शोभा बड़ी होएगी। देखो बाबा बुढ़ा साहब जी भी कितने निम्रता की मूर्त है, कहते मेरे गुरु की शोभा भी बड़ी होएगी। तो महाराज को बेनती करते हैं मैनू आज्ञा दो मैं जाके लिया। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज के बाबा बुढ़ा साहब जी की गल जानते हैं, कहते हैं जाओ बाबा बुढ़ा साहब जी तुसी जाके लियाओ। तो बाबा बुढ़ा साहब जी जो जानते हैं ना, तो फिर वो भाई गुरदास जी तो भी ज्यादा जतन करते हैं। कहते हैं जो जाते ने बाबा बुढ़ा साहब जी भी बौली साहब जाके इशनान करते हैं, तो एक पैर बह जाते जो पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाया सी भाई गुरदास जी ने। ते बाबा बुढ़ा साहब जी की 93-94 साल की उम्र है, पर जिन्हों ने वर दिता है ना गुरु हरगोबिंद साहब जी का कि तुमरे ग्रह प्रगटेगा वट जोता वो परोपकारी, उन्होंने अपनी बाहों में भी इन्ना जोर है कि दरवाजे की कुंडी जी है वो तोड़ दी खड़का के, इन्ना जोर है बाबा बुढ़ा साहब जी के बाहों में। कहते जब कुंडी को तोड़ दिता, दरवाजा बन के अंदर गए, आवाजा जो मारिया सी आवाजा नहीं सुनिया। जो खड़ाक होया बाबा मोहरी जी दौड़ के आए, तो फिर खड़ाक तो बाद कहते बाबा बुढ़ा साहब ने बाबा मोहन जी को हिला भी दिता कि समाधि चो उठो, उठन का समा है, पर बाबा मोहन जी नहीं उठते। बाबा मोहन जी की जड़ियां ने केस ने सारे एवं मोढे ते आए हुए ने, एक वस्त्र धारण करके बड़ी कठोर तप विच लीन रहते सी। शरीर की कोई सुध बुध नहीं है कि मेरा शरीर कितने है कितने नहीं, कोई पता नहीं कौन आया है कौन नहीं आया, एक रस समाधि विच लीन ने। फिर बाबा मोहरी जी ने आके बाबा बुढ़ा साहब जी को बेनती की कि तुसी महाराज को जाके कहो कि कारज आप करन। मोहन जी की समाधि कोई आके वधा सकते ने, ये तुसी विघ्न ना पाओ। फिर एवं ही कोड़े बोल बोलणगे मेरे भरा। आप जी को पता है इनका स्वभाव कैसा है। बाबा बुढ़ा साहब जी तो जानते नहीं कि कारज महाराज ने करना है, पर उन्होंने भाई गुरदास जी को दसना है ना कि जतन मैं भी किया सी, मैंने भी नहीं मिलिया, तू दिल ना छोटा कर। मतलब एवं की भावना है अपने भरा लई, ते गुरु साहब की शोभा होर वधे, ऐसी भावना है कि महाराज ने आके कारज किवें पूरे कर लेने निमरता नाल। बाबा बुढ़ा साहब जी ने दरवाजा तोड़ भी लिता, अंदर भी चले गए, हिला भी लिता, मोहन जी की समाधि नहीं खुली। ते महाराज ने प्रेम नाल ही आके बाबा मोहन जी को आके आवाज मारनी है। वो किस तरह महाराज आके कारज पूरे करते हैं, महाराज कैसी कला वरताते हैं। महाराज कृपा करन। हुण समय की समाप्ति है, असीं कल दर्शन करांगे।
ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੈਸੇ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏ, ऐसा ही साडा जीवन बने। महाराज कृपा करें, हाथ रखन। जून ते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरू जी का खालसा।